पतिपत्नी ममान्तरिक्ष गुणपतिया मरवा इहं देवजामो वेत्वा जनार्दन अमदावन्तरं धर्मपुरा लोकाविरामं श्रीरामं भुजभुजमाम्यं कायकायकर्तवागस्य पतिपत्नी एवं वृद्धाल्या हरिहर गुरुजन समिति सच्चिदानंद देवस्वामी उत्तरायण पाल्गुणादिये समर्थे इस्लाम मधुरावधुत्वाय समर्पिते विजयकर्तव्य हृदय विधुकरण योगन विजय निमित्ताय मधुत्वा अत्यानुमान भगवत्या श्रीमान्मुखः विजय मधुभक्त्या नगर स्वामी नाम हेत्या इत्या यजमान धर्मपत्न्या नगर ब्रह्म नाम हेत्या अस्माकं सह कुटुंबस्य सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु ऐश्वर्य आनंद अभिवृद्धि धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थ मम सहकुटुंबस्य राजद्वारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजयित प्राप्ति अर्थो सर्वतो मुखाभिवृद्धि अर्थो मम विवाह अनन्तरे प्रातःकाल समये रमासहित वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद फलसिद्धि द्वारा मम दंपत्यो अन्योन्य दाम्पत्य सुखजीवन योग्यता फलसिद्धि अर्थो व्यापार विषयेषु सर्व आतंक निवृत्ति द्वारा दिन दिन अभिवृद्धि अर्थो ममासहित वीरवेंकट सत्यनारायण स्वामी देवता अनुग्रह प्रसाद फलसिद्धि द्वारा मम वंशाधि वृद्ध्यर्थो गोत्राधि वृद्ध्यर्थो कुलाधि वृद्ध्यर्थो सत्यदेव अनुग्रह सिद्धि द्वारा सत्संतान योग्यता फलसिद्धि अर्थो मम विवाह विषयेषु दाम्पत्यो अन्योन्य दाम्पत्य सुखजीवन सिद्धि द्वारा मनः संकल्पित विषये अत्यंत आनुकूल्यत शुभफल अवाप्ति अर्थो मम कुलदेवता इष्टदेवता ग्रामदेवता परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद फलसिद्धि द्वारा मम कुटुंब श्रेयोधि वृद्ध्यर्थो सकल शांत्यर्थो सत्यदेव अनुग्रह सिद्ध्यर्थो आदिपूज्यो गणाधिप गणपति पूजा अनंतरे मंडप आराधना आंच करिष्ये आयाम को देव पूजा करते पूजा ज्ञान संप्रोक्ष्य आप
तदोदिके पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य तदोदिके पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य दैवं सम्प्रोक्ष्य कलसमेव देव सम्प्रोक्ष्य आत्मानि सम्प्रोक्ष्य ओम अभवतवदर्मा सर्वदर्मा प्रेम मुनिकाट्टुवा बेतल्सि मुनिकाट्टुमुनिकाट्टाय नमः ओम गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीना माचित्वा प्राणमेव देवो जगत्प्रसिद्धमित्रो अनुमतिमुनियार्तति अमनमय प्राणामाप प्राणालय मपपैके पूजार्पयामि ओम बापुष्टा ओम बापुष्टमय हुआ तारवैतात्मः हिरणायुक्तै यौतुमन्तः तस्य भाइके प्राणमपयामि अदपुष्पै पूजयामि आपणे मस्ति पार्वतीतनया नमस्ते 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 नमः विघ्न गणपतये नमः ఈ సంసారంలో ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా దిగ్విజయంగా సంసార సాగాలని చెప్పి స్వామివారిని కూడుకొని విఘ్న గణపతి మహా అనుకుని కోరుకోండి ఓం అనుకూలం ప్రయత్న ప్రతికూలం నాశే నాశయ సర్వధర్మధయ సకల కార్యాన్ని సాధయ సాధయ సర్వత్ర దిగ్విజయ కురు ఓం గాం గీం గూం గైం ఓం గం గణపతి వరవర ధర్మే వసమాయ నమః नानाविधा परिमळ पत्रपूजां समर्पयामि ब्रह्मणे मध्ये 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 समर्पयामि अमृताभिधर्मस्य उत्तराभोजनं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि एकदा ब्रह्मणोपासने एकदेव जीवन आयतेय ददामि साम्राज्यमयराज्यमार्गे साम्राज्य महाराज्यमाधिपत्ययो तद्देव मंगलानि भवन्तु मंगलानि भवन्तु नमः पार्वती पदे सदे हर हर महादेव हर जय बोलो गणेश महाराज की जय उपचार पूजां समर्पयामि भगवान् सर्व आत्मकः एततु फलं गणेश चरणार बिन्द अर्पणमस्तु वेदपर्वै चरणार बिन्दार्पणमस्तु पूजां समर्पयामि जामरवीर्यामि गिरंजामि नृत्यं नृत्यामि आन्दोलनारयामि गजां हरयामि अस्यां हरयामि मूर्तिकां हरयामि सर्वोपचार भक्तोपचार मंत्रोपचार पूजां समर्पयामि सर्व अपराधान् क्षम्यताम् गणपति चंद्र अरिष्टेषु संप्राप्ते चंद्र पूजानि च कारयेतु चंद्र पूजां प्रवक्ष्यामि मम सहकुटुम्बस्य मनः पीड उपशान्तये ओम चंद्राय नमः ओम आप्यात् त्वमेदवित्तदत्तोऽप्यं भवामहे संघे अस्तु वेदोमो भ्रेदत्तरवित्यान्धेयः अग्निज्योतिसम्भवमाप्तिवित्तभेदि गौरी माया जडादिकदेवपदीकृतभेदायत्रि अष्टापदिनोपदिकपूजितत्राः परमेव्योमं साङ्गं गायकं भगवान् प्रतिज्ञे पुत्रा परिवारसमेतो सूर्यग्रहश्च आग्नेय दिग्भागे अधिदेवपुत्यसहित चन्द्रग्रहं स्थापयामि पूजयामि पूजा अरिष्टेषु सम्प्राप्ते पूजानि च कारयेतु पूजां प्रवक्ष्यामि मम सहकुटुम्बस्य रोग ऋण पीड उपशान्तये ओम अंगारकाय नमः
ओम अग्निर्मोक्षाय दिव्याय भवाय निदाय धर्मे सोनाम देव भवार्पणाय मेदिने क्षारचन्द्रप्रभाः चतुर्भद्राय दिने व्यामदे गावत्वमोषित्वा गुणमुराति धृते सागं सायं द्वारं विष्णे पत्नी पुत्रा प्रदासमेनो सूर्यग्रहस्य दक्षिणदिग्भागे अधिदेव प्रत्यते दयिता अंगारघ्रापापयामि पूजयामि हरिषेतु संप्राप्ते उद पूजानिच कारयेतु उद पूजां प्रवक्ष्यामि मम राकुटुम्बस्य बुद्धिपीडा उद्योगपीडा व्यापारपीडा उपशान्तये ओम बुधाय नमः गणपति पूजने ओम बुद्धिस्वाध्याय मित्रामुक्ति समदया नमः गणपतिस्तार धरे वनमन महादागम दैरंज वेतः विधविष्टचक्रमे त्रेधा निदे विधवमुत्तिरागं तुरे तात्र दीर्घपुरुषः तत्राक्का नत्रभा तमो मित्पदोक्त्वा अत्यदिक्ष्यते यागुलं दांगं दायिनं भवान् तदक्के पुत्रे पुत्रा परिवार समेत सूर्यग्रहस्य ईशान दिग्भागे अधिदेव प्रत्यते दयिता उदग्रहं स्थापयामि पूजयामि गुरु पूजानिच कारयेतु गुरु पूजां प्रवक्ष्यामि मम सकुटुम्बस्य सन्तानपीडा उपशान्तये ओम बृहस्पतये नमः ओम बृहस्पतये देवये नमः दिमज्जमादि कर्मज्जने जो देवेजो सत्प्रियादस्मोद्रमदेजत्रो ब्रह्मयज्ञानं परमवृत्तादि वृत्तवेनावः सबुद्न्या उपमात्रिष्टापदत्तमहत्वः नमः सर्वे जनेभ्यः अस्माकमस्तिजीवनः तांगं गायनं भवान् वदत्ते पत्रे पुत्र परिवार समेत सूर्यग्रहस्य उत्तरदिग्भागे अधिदेव प्रत्यदेवता बृहस्पतिना स्थापयामि पूजयामि हरिषेतु संप्राप्ते पूजामि च कारयेतु रुद्रपूजां प्रवक्ष्यामि मम सहकुटुम्बस्य कलह कलत्र पीडा उपशान्तये ओम शुक्राय नमः पुत्रा परिवार समेत ऐरावत्यदेवता शुक्रः स्थापयामि पूजयामि हरिषेतु संप्राप्ते शनि पूजामि च कारयेतु शनि पूजां प्रवक्ष्यामि मम सहकुटुम्बस्य प्राणपीडा उत्तमशनि अर्धाष्टमशनि देविनाशनि पीडा उपशान्तये ओम शनेच्छराय नमः ओम समक्षरक्षरक्षरज्यो सूर्यामि पूजयामि अन्यनिपातमध्यमास्थापयामि पूजयामि यमाय सोमकृतमाय योदाहरि यमभूमिघ्नन्तकतोदरन्तः दक्षिणदिक्पालकं यमम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम मोक्षपरापरान्निर्धाना ओम इमं मे भवत्सदेवमध्यायो यः तावत्सरात्ये दक्षिणदिक्पालकं दक्षिणदिक्पालकं वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम तव वायुसुते दत्तजामा दत्तजा आवां च मणिमहे वायुव्य दिक्पालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम सोमधेनुं कर्मदाद ओम सोमधेनुं सोमधेनुं कर्मदाद साधन्य विद्युत्कर्ण विलासस्मै उत्तरदिक्पालकम् यदा देवता वृक्षदेवाय गणपतिपतये ईशान्य दिक्पालकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम वोत्तविरुद्धयामि बोधपुरुषम् आकाशम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम गौरव देवति पृथ्वीम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अपमुखनाथर्वा प्रसोदेव चन्दापयन्तर्षणो देवीजन्नोत्व शिवादिजा प्रतिजाप्यो आदो अंसुता परिपात सर्वदत्याप्तित्याप्तित्याप्ति मंजरियाय मे वायुपुत्राय मे तन्नो अन्नप्रयोयात् हरि ओम कंदे दुर्गता आजीवसर्वदेवानां भूपोयमुदयता मंडपा देवदेवधर्म धूपमाग्रापयामि साक्षात् देवं दर्शयामि प्रत्येकदेवं दर्शयामि गौरीमातरं शुद्धा आयुं गप्पयामि महिमा अदोजायागुच्चभूषः पादोत्यारुच्चा भूतानि कृपादत्या मदन्दिभिः कृपादोदे पुरुषः पादोत्या भवात्मनः चक्षुर्दोयो जायत गाधन्द्रज्ञाग्निच्च प्राणाद्वायुर्जायत नाभ्या आदिरन्तरिक्षो कीर्णोऽध्योतमोद्धता अध्यामपि देवतत्रातो
लोकागम अकल्पयन् येनाहमेकं पुरुषं महात्मो आदित्यवर्णं तमस्तवारे सर्वाणि रूपाणि विदित्य धीरः नामानि कृत्वा विदधात्ये भाता परत्ताभ्यां राजहार यत्र प्रविद्वान् प्रविदत्तु तत्र तमेव विद्वान् प्रभुते नान्यपन्थाय नायितुते यज्ञेन प्रवयन्त देवाः धर्मनुग्रे वेदाहमेकं पुरुषं महात्मो आदित्यवर्णं तमस्तवारे तमेव विद्वान् प्रभुते नान्यपन्थाय ऐनाय प्रजापतिर्ध्याय मौनो भोधा विजायते मुक्तिदेना पर्यानन्तयोनिं परिजीना परिविच्यन्ति देवेभ्यः यतः नमो अजाय ब्रह्मणे अजं ब्रह्मं जनन्तः देवा वेदब्रह्म यस्यैव ब्राह्मण विद्यात् मुक्तिदेवा संपदे श्रीजयलक्ष्मीश्वरत्नो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अस्त्रं व्याप्तो इष्टं मर्यादा अमुं मर्यादा सर्वं मर्यादा ओम तच्चं देवराभुनैमहे ज्ञातं विज्ञाय ज्ञातं विष्णुपते दैवी तत्रत्नः तत्तिर्वाभिजान्ते सहना भवत्व सह वीर्यं करवावहे यज्ञनावधीतमत्व मा विद्यावहे नृत्यामृताय नमः नृत्यवेदाय नमः ओम नृत्यादितरात्मने नमः ओम नृत्याद्भक्ते नमः ओम नृत्यसूर्ये नमः ओम नृत्यादिदाय नमः ओम नृत्येन्द्राय नमः ओम नृत्यशंकराय नमः ओम नृत्यदुर्गाय नमः ओम नृत्यनिमाय नमः ओम नृत्यवेदाय नमः ओम नृत्यवेद्याय नमः ओम नृत्यविदुषाय नमः ओम नृत्यमायाय नमः ओम नृत्यमोहाय नमः ओम नृत्यात्मानन्दाय नमः ओम नृत्यदायकः స్వామివారి శుభమహం వేడుకొనగా శుభమహం తెలియజేస్తున్నారు. పూర్వకాలమున నారద మహాముని శ్రీ మహావిష్ణువు వేడుకొనగా ఇదే విషయాన్ని ఆయన వేడుకొనగా శ్రీ మహావిష్ణువు ఆనందించిన విషయాన్ని మీరు చెబుతారు శ్రద్ధగా వినమని చెప్పి ఈ విధంగా చెబుతున్నారు. పూర్వకాలం నారద మహాముని నాగలోకము పాతాళలోకము విష్ణులోకము రుద్రలోకము భూలోకము అన్ని లోకాలు తిరుగుతూ ఆఖరికి భూలోకానికి వచ్చి మానవులు పడుతున్న కష్టాలను చూసి వీరికి కష్టములు ఏ విధంగా తొలగును అని ఆలోచించుకుంటూ శ్రీ మహావిష్ణువుకి అందరి చేరి శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ విధంగా ప్రార్థించను. ఓం సందేశం విశ్వాకారం గగనసుదృశ్యం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కరణం సర్వలోకైకనాథం. వాక్కుతో వివరించి చెప్పుడు కానీ చూసుడు కలము కానీ అహో మీకు భక్తితో నమస్కరిస్తున్నాను తండ్రి అని చెప్పి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసుకుని విడుకొనగా ఆ యొక్క శ్రీ మహావిష్ణువు విధంగా ఉన్నారు. ఓరి మరవడా నీ వచ్చిన కారణం ఏమిటయ్యా, నీ కోరిక ఏమిటి చెప్పు నేను తీరుస్తానని చెప్పి ఆ యొక్క నారదమహాముని శ్రీ మహావిష్ణువు అడగగా ఆ యొక్క నారదమహాముని విధంగా ఉన్నారు. తాత భూలోకంలో మానవులు నానా రకాల కష్టాలు పడుతున్నారు తాత, వారికి ఆ కష్టాలు తొలగడానికి ఏదైనా మార్గం ఉంటే కనుక చెప్పి పుణ్యం కట్టుకో తాత అని చెప్పి అడగగా భూలోకంలో మానవులు ఏ రకమైన కష్టాలు పడుతున్నారయ్యా అని చెప్పి తాత భూలోకంలో మానవులు జనాలు తెలియజేసిన వారికి ఏమన్నా సంతానం లేదు, సంతానం ఉన్న వాళ్ళు ఏమన్నా గర్భణయ పరిస్థితులు ఉన్నారు తాత అని చెప్పి చెప్పగా స్వామివారి విధంగా ఉన్నారు. నువ్వు లోకహితార్థమై చక్కని విషయాన్ని అడిగా ఉన్నారుగా చెబుతాను శ్రద్ధగా వినమని చెప్పి ఈ యొక్క కష్టాలను తొలగించకుండా మిక్కిలి సులభమైన మార్గం అవుతుందయ్యా. నేనందువల్లే నా యొక్క అంశంలో జనించినది ఈ యొక్క రమాసహిత వీరణ సత్యావస వ్రతము, అందుకనే ఆ వ్రతానికి మహత్యం వచ్చింది రావదా అని చెప్పగా మీతో నాకు చెప్పుదాత అని చెప్పగా ఈ యొక్క స్వామివారి వింగ చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క వ్రతాన్ని కార్తీక మాసం ఉంది కానీ మాఘ మాసం ఉంది కానీ శ్రావణ మాసం ఉంది కానీ ఈ యొక్క ముఖ్య మాసాలలో ఈ పౌర్ణమి నాడు కానీ రవి సంక్రమణ తిథి ఎందు కానీ ఏకాదశి నాడు కానీ ఈ యొక్క ముఖ్య తిథిని ఎందు సాయంకాల సమయమున బంధువులను మిత్రులను పురోహితులు పిలుచుకుని ఈ వ్రతం ఆచరించగలిగాను. ఎప్పుడైతే ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తున్నామో దాని ముందు రోజు కాల సమయమున సాయంకాల సమయంలో స్వామివారికి సాక్షా నమస్కారం చేసుకుని స్వామి నా కోరిక ఇది, నా కష్టం ఇది, నా రేపు నీ వ్రతం చేస్తున్నాను స్వామి, ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించిన శక్తిని కూడా ప్రసాదించే బాధ్యత మీదే అని చెప్పి స్వామివారు గ్రహిస్తున్నారని భావన చేసేసి ఈ వరినొక్క పంచదార ఈ పదార్థాన్ని స్వామివారికి నివేదన చేసి ఆ యొక్క సంజయపుర కనుక ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం ప్రథమోధ్యాయం సంపూర్ణం. మనకి స్వామివారిని వేడుకొని స్వామివారికి సాక్షా నమస్కారం చేసుకుని రేపే వ్రతం చేస్తున్నాను స్వామి, స్వామి భుజస్కందాన్ని భారం వేసేసి నీ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించిన శక్తిని కూడా ప్రసాదించే బాధ్యత ఇదే స్వామి. స్వామివారిని వేడుకుని ఆ రాత్రి మొత్తం కూడా ఆ బ్రాహ్మడికి వ్రతం చేస్తున్న ఆనందంలో నిద్ర పట్ల ప్రాతకాల సమయానికి స్నాన సంధ్యా వ్యక్తాలు నెరవేర్చుకున్న వారి ఒక వీధికి భిక్షాడానికి పోగా అతనికి పూర్వజన్మ కంటే రెట్టింపు ధనం వచ్చింది. ఆహా స్వామివారిని తెలుస్తున్నారని భారం వేసి వ్రతం చేసే భాగ్యాన్ని కలిగించమని చెప్పి కోరుకోగా నాకు అత్యంత ధనం వచ్చిందని చెప్పి ఆ వచ్చిన ధనంతో ఈ పూజా కార్యక్రమం కావాల్సిన సామగ్రి మొత్తాన్ని కూడా సమకూర్చుకున్న వారి మధ్యాహ్న కాలంలో కూడా యథావిధిగా
స్నాన సంధ్యాన్ని నెరవేర్చుకొని సాయంకాల సమయంలో సూర్యాస్తమయం స్నాన సంధ్యాన్ని నెరవేర్చుకున్న వారై తన బంధువులను మిత్రులను పురోహితులను పెట్టుకుని తన శక్తి కొలది తన శక్తానుసారము ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు. ఆ వ్రతం అయిపోయింది. వ్రతం అయిపోగానే మళ్ళీ స్వామివారికి సాక్షాత్ నమస్కారం చేసుకుని, స్వామి ఈ మొదలుకొని 11 మాసాలు నిర్విఘ్నంగా నీ యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తాను స్వామి. ఈ 11 మాసాలు అయ్యేలోపుగా నీ యొక్క అనుగ్రహం మూలంగా నన్ను ఈ స్థితి నుంచి బయటపడేసి సుగమమైన మంచి మార్గం చూపిస్తు స్వామి అని చెప్పి స్వామివారిని వేడుకొని 11 మాసాలు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించాడు. ఈ 11 మాసాలు అయ్యేలోపుగా ఆ బ్రాహ్మడికి రాజుగారి కొలువులో ఉన్నతమైన పదవి వచ్చింది. ఆహా, నా జీవితం ధన్యమైపోయింది, స్వామివారికి అనుగ్రహం నాకు కలిగింది అని చెప్పి, స్వామి నాకు జీవితాంతం మొత్తం కూడా ప్రతికేంద్ర కాలం మొత్తం కూడా ప్రతి మాసంలో వచ్చి ఎరుగు దిగినాడు వ్రతం చేస్తాను స్వామిని మొక్కుకొని ప్రతి మాసం వదిలిపెట్టకుండా ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరించి పుత్రులను పుత్రులను సంతోషాన్ని పొంది ఆంతిమ సద్భోగ ప్రాప్తి పొందేము అని చెప్పి చెప్పగా ఆ యొక్క నారమహామణి మళ్ళీ శ్రీమహావిష్ణువు ఎదగలిగారు. తాత, ఆ బ్రాహ్మడు కాకుండా ఇంకెవరైనా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించారా? ఆచరిస్తే కనుక సవివరంగా దయతో నాకు చెప్పుదాత అని చెప్పి పెట్టుకునగా ఆ యొక్క స్వామివారి మళ్ళీ విధంగా చెప్తున్నారు. ఆ బ్రాహ్మడి వ్రతం ఆచరిస్తున్న కాల సమయంలో ఒక కట్టెలు కొన్ని జీవించేవాడు ఆ వీలుకుండా పోతూ ఈ బ్రాహ్మణ ఇంటి పూజా కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఏమిటా అని ఆలోచిస్తూ తన కట్టెలు కావాలని వీధిలో ఉన్న అరుగు వెళ్ళి పెట్టి లోనికి పోయి ఈ వృత్తాంతరం మొత్తం వీక్షించి కథ విని ఆ స్వామివారిని అడిగాడు బ్రాహ్మణ్ణి, స్వామి మీరు చేస్తున్న పూజా కార్యక్రమం ఏమిటి, దేని కొరకు చేస్తున్నారు, చేసినా ఏమి ఫలితం వస్తుంది గురించి బయటపడేయమని చెప్పి స్వామివారిని వేడుకొని ఈ సత్యదేవ వ్రతం అయ్యా, ఈ వ్రతం చేసిన కోరిన ఫలములల్లా సిద్ధించయ్యా, అందువల్ల వ్రతం చేస్తున్నామని చెప్పగా ఆ కట్టెలు వాడు చాలా సంతోషించి, స్వామి నాని కూడా చాలా వస్తున్నాను, కేవలం ఈ కట్టులు అమ్ముకుని ఆ వచ్చిన ధనంతో సంసారాన్ని పోషించుకుంటూ ఆ విధాన స్థితిలో ఉన్నాను స్వామి, నేను కూడా ఈ వ్రతం చేస్తాను స్వామి అని చెప్పి ఆ బ్రాహ్మణుడికి చెప్పి విగ్రహాలను మొత్తం కూడా తెచ్చుకున్నవాడి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి గృహానికి చేరుకొని స్వామివారికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసుకుని, స్వామి నా శక్తి గురించి నా శక్తానుసారం రేపే నేను కూడా వ్రతం చేస్తాను స్వామి. ఆ మాసాలు కార్తీక మాసం, శ్రావణ మాసం, మాఘమాసాలు, పౌర్ణమి, ఏకాదశి, రవిశంకరణ తిథులు ఆ తిథులు వచ్చేదాకా నాకు ఆగే స్థితి లేదు స్వామి, రేపే వ్రతం చేస్తాను ముక్కుని ఆ యొక్క రాత్రి మొత్తం కూడా భగవన్ నామస్వామి చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ మనం పుట్టి విద్య తర్వాత ఈ సమయం వెళ్ళేది నేను విశేషం ఉందా ఈ కట్టెల్లో ఏమిటి అని ఆలోచించుకుంటూ ఆ యొక్క కట్టెల కూడా దగ్గరికి పోయి, ఏమయ్యా ఈ కట్టెలు ఎంతయ్యా నెలంతా విశేషం ఉందా ఏమిటి అని అనగా అతను భక్తి భారస్సును మునిగి తీరుతూ తనకు నోటికి వచ్చిన విధంగా కథ చెప్పగా వారు మాట్లాడకుండా అతను చెప్పిన ధనానికి కొనుక్కోబోయారు. అతను మొత్తం కూడా నిత్య మీద ఉన్న కట్టెలు కావడం మొత్తం కూడా బరువు తేలిగిపోయి అతను గృహలోకి వచ్చి చేతి నిండా ఉన్న ధనాన్ని చూసి, ఆహా నాకు ఈ స్వామివారికి అనుగ్రహం మూలంగానే ఇంత భాగ్యం వచ్చింది, ఇంత ధనం కలిగింది, ఇంత ధనం వచ్చింది, ఏ రోజైనా ఇంత కట్టెల మొత్తం అమ్మటం ఇంత ధనం చెప్పిపోయి రాజుగారికి నమస్కారం చేసి, రాజా ఈ సకల సకాల సకల భాగాలు అన్నీ ఉండి కూడా మీరు ఏమి ఆశించి దేని కొరకు ఈ పూజా కార్యక్రమం చేస్తున్నారు సవివరంగా నాకు కూడా చెప్పండి రాజా అని చెప్పి వేడుకునగా ఆ యొక్క రాజుగారి విధంగా అన్నారు, నీవు చెప్పినట్టు సకల సుఖాలు సకల భోగాలు అన్నీ ఉన్నాయ్యా, కానీ నాకు సంతానం లేదు, ఆ సంతానం పొందడానికి నీ వ్రతం చేస్తున్నారయ్యా అని చెప్పి చెప్పగా ఆ యొక్క సాహుగారు తాను సంతోషించి, రాజా నాకు సంతానం లేదు రాజా, నేను కూడా ఈ వ్రతం చేస్తానని చెప్పి సవివరంగా నాకు కూడా దయతో ఈ వ్రతం కూడా వివరించాను రాజా అని అడగగా ఆ రాజుగారు మొత్తం కూడా వివరించగా ఆ యొక్క సాహుగారు తాను సంతోషించి అక్కడే ఉండి ఈ వృత్తాంతం మొత్తం వీక్షించి కథ విని ప్రసాదం స్వీకరించి తన గృహానికి చేరుకున్నాడు. గృహానికి చేరుకున్న ఆ యొక్క సాహుగారు తన భార్య వేలావతికి ఈ యొక్క వృత్తాంతం మొత్తం వివరించి ఆ యొక్క రాజుగారికి సంతానం లేదుగా ఆయన సంతానం కొరకై ఈ యొక్క రమణ సహిత ఏరైన సత్యానంత వ్రతం చేస్తున్నాడు, మనకు కూడా సంతానం లేదు కదా, మనం కూడా ఇక్కడ వ్రతం చేస్తామని చెప్పగా చెప్పి తన భార్య చూస్తుండగానే ఆ యొక్క స్వామివారికి దర్శన నమస్కారం చేసుకుని, స్వామి నాకు సంతానం కలిగితే కనుక నేను వ్రతం చేస్తాను స్వామి. స్వామివారు ఈ విధంగా కష్టాలను అనుభవించగానే శపించారు. ఆ ఇరువురు ఆ యొక్క సావుగారు తన అరుడు తీసుకొని వ్యాపార నిమిత్తం బయలుదేరి ఆ రత్నసార పురాణానికి చేరుకున్నాడు. ఆ దోవలో వ్యాపారం చేసుకుని వెళ్ళడం మూలంగా ఆయన అరసలు చెంది ఆ ఇరువురు కూడా ఉద్యోగ శాంతి తీరడానికి ఆగగా ఆ విధంగా ఆ రోజు ప్రాతకాల సమయంలో ఆ రత్నసార రాజుగారి దగ్గర ధనాగారం నుంచి కొంతమంది దొంగలు ధనాన్ని అపహరించి పారిపోయారు.
ఆ పారిపోతూ ఉన్న వారి వెంట రాజభటులు వెంటాడుతూ వస్తూనే ఉన్నారు. ఆ రాజభటులు వెంటాడుతూ ఉండగా ఆ దొంగలు ఏమని భావించారు అంటే ఇది చేతికి చిక్కితే కనుక మన జీవితం మొత్తం కూడా అంధకారం అయిపోతుంది, మనం చాలా దుర్భరమైన పరిస్థితులు అనుభవించాల్సి వస్తుందని చెప్పి ఆలోచించుకుంటూ ఆ దొంగిలించిన ధనాన్ని ఒక చోట పారవేసి వెళ్ళిపోయారు. ధనాన్ని మొత్తం కూడా పూర్తి పెట్టిపోయారు. ఆ విధంగా ఏ విధంగా స్థితి పెట్టిపోయినాయా అంటే ఆ కుటుంబం ఆ యొక్క షావుకారు యొక్క కుమార్తె కళావతి వీధి తిరిగి భిక్షమెత్తుకొని తను తిని తను తెలుగు పెట్టుకుని రీచార్జ్ స్థితికి వెళ్ళిపోయింది. ఆ విధంగా ఉండగా ఉన్నాడు ఆ కళావతి. వాళ్ళ ఊళ్ళో వీధిలో బ్రాహ్మణ ఇంట ఆ రమాసైతే వేరే వ్రతం జరుగుతూ ఉండగా ఆ వీధి గుండా పోతే భిక్షానికి పోయి దూరంగా నుంచుని ఈ యొక్క వృత్తాంతరం వీక్షించి కథ విని ప్రసాదం పెడుతున్న సమయాన ప్రసాదం స్వీకరించి మా తల్లి కూడా పెట్టమని మరిగి ఆ ప్రసాదం తీసుకుని ఆలస్యంగా గృహాన్ని చేరుకుంది. ఆలస్యంగా గృహాన్ని చేరుకున్న ఆ యొక్క కళావతి నుంచి తన తల్లి అయినటువంటి లీలావతి అమ్మాయిని అందరం జరిగింది. అమ్మాయి ఇప్పటిదాకా ఎక్కడికి వచ్చావు, ఏం పెద్దరాలు తెచ్చావు ఏంటి అని అడగ ఆ కళావతి ఈ విధంగా చెప్పింది. అమ్మా మన ఊళ్ళో వీధిలో బ్రాహ్మణ ఇంకా లేదు నమాజ్ వేరే వచ్చాల్సిన వ్రతం అమ్మా. ఆ వ్రతం జరుగుతూ ఉండగా అక్కడనే ఉండి ఆ కథ మొత్తం విని ప్రసాదం పెడితే కాస్త ప్రసాదం తీసుకొని వచ్చానమ్మా అని చెప్పి తనకు వచ్చే ప్రసాదాన్ని ఆమె చేతిలో పెట్టగా ఆ తల్లికి అప్పుడు నెత్తికి వచ్చింది. వారు చేసిన పాపం ఏమిటా, ఆ పాపం శాపంగా మారి ఈ విధంగా జరిగిన విషయాన్ని గ్రహించినది లోనికి పరిగెత్తుకుని పోయి స్వామివారికి ఆశ నమస్కారం చేసుకుని స్వామి నేను తప్పే పాప సమయానికి సముద్ర తీరం చెత్త స్నాన సంధ్య నెరవేర్చుకోవడానికి ఆ విధంగా 5 ఊరు ఆగారు. జనం సంపూర్ణం కళకత్తులో పుస్తకం చేయండి, సగం వస్త్రం చేయండి, సగం వేసుకోండి. సమాజ ధ్యాయాన్ని అందపయామి అందపయం భగవద్గీతపయం వస్తే వద్ద ఆయన అందపయామి కొబ్బరికాయ అని చెప్పగా ఆ స్వామివారి కథాస్తు అతివేగంగా గురించి దూరంగా పోయి చెట్టుని కూర్చున్నారు. ఆ 5 కూడా స్నానం నెరవేర్చుకొని వచ్చి పడవ ఎక్కి చూడగా పడవ తేలికగా ఉండేది. ఆశ్చర్యంగా పడవలో సంచులు విధంగా ఆ సంచులలో ఆకులు అనడం తప్ప ఏమీ లేవు. మళ్ళీ ఆ సావుగారు ఏడుస్తూ రోధిస్తూ ఆ పడవలో మూల పడగా ఆ యొక్క సావుగారు యొక్క అల్లుడు తన మామగారితో ఈ విధంగా అన్నారు, మామగారు మీరు ఏడ్చినా ఏం ప్రయోజనం లేదు, వెళ్ళి ఆ బ్రాహ్మణి వేడుకోవడం ఆయన శాపం మూలంగానే ఈ విధంగా జరిగిందని చెప్పగా ఆ సావుగారు పరుగులు పోయి ఆ బ్రాహ్మడికి స్వామివారికి నమస్కారం చేసుకుని స్వామి నా తప్పును మన్నించండి స్వామి, ధనగర్వంతో ఉన్నవాడిని మీతో పరిహాసంగా మాట్లాడాను స్వామి, నా ధనం మొత్తం కూడా యథావిధిగా వచ్చే విధంగా అనుజ్ఞేవాడు స్వామి అని చెప్పి 10 విధాల వేడుకొనగా స్వామివారి సంతృష్టుడై యథావిధిగా ధనం మొత్తం వచ్చే విధంగా అనుజ్ఞ ఇచ్చి అక్కడే అర్పిస్తున్నాయను. ఆ యొక్క సావుకారు ఆ ధనాన్ని మొత్తం కూడా పడవలో సొంతలో తెప్పించుకొని ధర్మాలు చేసుకుంటూ పెడుతూ ప్రయాణం సాగిస్తూ తన నగరానికి చేరుకున్నాడు. నగరానికి చేరుకోగానే దూతం పిలిచి పోయి నువ్వు మా గృహానికి చేరుకొని నేను మా యొక్క అంతా ఇరువురు కూడా వచ్చిన విషయాన్ని నా భార్యకి నా కుమార్తె చెప్పిరామయ్య అని పంపగా ఆ దూత పరుగున గృహానికి చేరుకొని ఆ యొక్క సావుగారి భార్య లీలావతికి తన కుమార్తెని కళావతికి ఇరువురు కూడా అమ్మా మీ భర్త గారు మీ అరుడు గారు ఇప్పుడే సముద్రానికి చేరుకున్నారమ్మా. ఈ సావుగారి భార్య లీలావతి తన సంతోషించి తన కుమార్తెని హడావుడి చేసేసింది. అమ్మాయి ఈ పూజాకర్తను తొందరగా పూర్తి చేసుకొని నువ్వు మీ నాన్నగారిని అన్నగారిని చూడడానికి వచ్చేయమ్మా నేను పెడుతున్నానని చెప్పి హడావుడి చేసేసి వెళ్ళిపోయింది. ఆ కళావతి పూజా కార్యక్రమం మొత్తం కూడా పూర్తి చేసింది. కానీ ఆ కథ వెళ్ళినట్టు తప్ప ప్రసాదం స్వీకరింపకుండానే తన భర్తని తన తండ్రిగారు చుట్టానికి ఆ పిల్ల కూడా మర్చిపోయి వెళ్ళిపోయింది. ఆ విధంగా ప్రసాదం స్వీకరింపకుండా ఆ సంవత్సరానికి చేరుకున్న సమయానికి సత్యనారాయణ స్వామి కుంభగ్రస్తుని పడవ సైతంగా తన అరువుని రేవులో ముంచివేశారు. అందరూ కూడా చూస్తూ ఉండగానే ఈ విధంగా పడవ మునిగిపోవడం ఏమిట, చిన్న చినికైనా లేదే గాలైనా లేదే ఉన్నటువంటి పడవ మునిగిపోవడం ఏమిటి అని చెప్పి అందరూ బాధపడుతూ బోధిస్తుండగా ఆ యొక్క కళావతి లీలావతి ఇరువురు కూడా ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుని నమోది కొట్టి ఏడుస్తుండగా ఆ కళావతి ఈ విధంగా ఆలోచించింది, తన భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఇది నేను బతికి ఏం ప్రయోజనము అని చెప్పి ఆలోచించుకుంటూ ఆ తన భర్త పాదుకలను తీసుకొని సహగమనం చేయడానికి ప్రయత్నించగా ఆ యొక్క కళావతి యొక్క తండ్రి గారిని సావుగారు అమ్మాయిని వారించేది. అమ్మాయి తొందరపడదమ్మా అని చెప్పి అమ్మాయిని వారించి ఆపి స్వామివారికి సాక్షాత్ నమస్కారం చేసుకొని నెత్తిలో కొట్టుకుంటూ రక్తం ధారణగా పారే విధంగా కొట్టుకుంటూ స్వామి ఏమిటి వైపరీత్యము ఈ విధంగా జరగడానికి కారణం ఏంటి స్వామి, ఈ కష్టాలు నాకు కుటుంబానికి ఉన్నాయా అందరికీ ఉన్నాయా ఏమిటి స్వామి అని చెప్పి స్వామివారిని రోధిస్తూ 10 విధాల
వేడుకొనగా ఆ పైన ఆకాశం నుంచి ఒక అశరీరమైన వార్త వినబడింది. ఎవరు వినబడింది అంటే సర్వం జయతి శతమానం భవతి శతాయుషేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియ ప్రతిష్టతి దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ దీర్ఘసుమంగళీ భవ జన్మ సావిత్రి భవ హిమాత్య వంశాభివృద్ధి గోత్రాభివృద్ధి గృహే భారత సత్యనారాయణ దేవత పరిమళ ద్వారా అన్య ద్వారా సత్సంతాన యోగ్యత ప్రసిద్ధిరస్తు తథా